Hello KCC, happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. Okay, good morning, everyone. This is KCCIC Youth worship service for April 11th of 2011. Let's sing together, How Great is Our God. Splendor of the King, the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. Age to age, age to age, he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Name above all, name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Always see how great is our God.
Let's just sing one more time. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Amen. Thank you. Amen. Amen. All right. We'll now enter a time of our confession of faith, reading the Apostles' Creed. So read along with me. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 아멘. 우리 친구들 반갑습니다. 우리 오늘 하나님께서 주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 오늘 주시는 말씀은 이제 갈라디아서 다시 이어집니다. 갈라디아서 3장 10절에서 14절까지입니다. Galatians chapter 3, verse 10 to 14. 목사님 읽을 때 여러분들도 눈으로 함께 읽어주시기 바랍니다. For all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, it says, the person who does these things will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. 아멘. 우리 친구들 반갑습니다. 기도하고 말씀 전하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 우리 사랑하는 샬롯치빌 한인교회 귀한 유수 친구들과 주님 앞에 예배드릴 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 우리 사랑하는 친구들 지난 한 주간 아버지 하나님께서 잘 지켜주시다가 특별히 하나님의 말씀을 사모하여 이 자리에 나왔사오니 성령 하나님께서 우리 사랑하는 친구들의 마음에 역사하여 주시고 영혼에 간섭하여 주셔서 오늘 주시는 말씀을 잘 듣고 또 잘 이해하고 하나님 앞에 결단하는 복된 시간 될 수 있도록 주께서 도와 주시옵소서. 죄 많고 허물 많은 종이 섰습니다. 종의 죄와 허물은 가리시고 살아계신 아버지 하나님의 영광만 드러낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 우리 사랑하는 친구들 진심으로 반갑습니다. 와우. 한 주간 어떻게 잘 지냈나요? 스프링 브레이크였죠. 우리 친구들도 조금 이제 쉬는 시간을 가졌는지 모르겠는데 목사님도 우리 목사님 이제 자녀가 둘 있잖아요. 목사님 자녀 둘과 지난주에 어디를 갔냐면 동물원에를 갔습니다. 동물원을 갔는데 가자마자 이제 첫 번째 이렇게 처음에 이렇게 있는 곳이 보니까 그 치타였던 것 같은데 치타 알죠, 우리 친구들? 치타가 이렇게 있는데 치타가 있는 게 아니라 가운데 좀 이상한 동물이 하나 있어서 가서 보니까 개가 있더라고요. 떡이 한 마리가 개가 한 마리가 있더라고요. 그러니까 한 우리 안에 치타하고 개하고 이렇게 함께 살고 있는 거예요. 너무 이상하잖아요. 목사님 처음 봤어요. 치타하고 개하고 한 우리 안에 같이 있는 거예요. 뭐 칠수로 들어갔나 봤더니 그렇지 않은 것 같고, 봤더니 이제 치타하고 개하고 이렇게 함께 사는, 어렸을 때부터 이제 뭔가 이제 이 이슈가 있어가지고 함께 살게 된 거예요. 그래서 자라서 계속 이렇게 한 우리 안에, 동물 안에
살고 있는 걸 봤습니다. 되게 좀 이상하기도 하고 신기하기도 했는데 치타하고 개하고 이렇게 함께 살 수 있나? 이게 종류도 다르잖아요. 치타는 고양이 이게 종류고 개는 개 종류고 그래서 종류도 다른데 어떻게 이렇게 함께 살 수 있나 이렇게 봤습니다. 되게 신기하고 이상했는데 어쨌든 둘이 잘 살고 있더라고요. 오늘 설교 제목이 By Faith예요. 영어로는 한글로는 이제 믿음으로라는 제목인데 목사님 이렇게 부제목을 이렇게 붙여봤습니다. 이제 서브타이틀을 붙여봤는데 서브타이틀이 함께 살아가는 삶 이렇게 되거든요. 개하고 이렇게 고양이가 서로 믿으면서 이렇게 함께 살아가는데 우리도 이렇게 함께 살아가는 삶이잖아요. 혼자서 살아가는 삶이 아니고. 그래서 참 이렇게 함께 살아가는 삶, 그리스도인이 믿음으로 사는 그리스도인이 어떻게 하면 이 세상에서 다른 사람들과 더불어 함께하는 삶을 살아가는데 있어서 우리 그리스도인들에게 뭐가 필요할까? 그런 부분에 대해서 오늘 본문을 가지고 좀 고민을 해봤습니다. 특별히 지금 시대가 어떤 시대예요? 코비드 시대잖아요. 코비드 시대에 이렇게 드러나는 큰 많이 이제 얘기되는 것 중에 하나가 불확실성이 커졌다 이런 얘기를 합니다. 앞으로 시대가 어떻게 될 건지 참 불확실하다라는 거죠. 우리 친구들 특히 그렇잖아요. 우리 이제 12학년 친구들 우리 오늘도 영준이랑 이렇게 들어왔는데 이제 졸업하고 나면 대학에 들어가고 나면 여러분 이제 세상에 이제 여러분 독립해서 인디펜던트하게 삶을 살아가야 되는데 여러분들의 미래에 어떤 대학을 가야 될지 어떤 전공을 선택해야 될지 어떤 직장을 선택해야 될지 참 어떤 사람들과 어울려 살아가야 될지 불확실성이라는 게 참 커져가는 이 시대에 우리가 그리스도인으로서 살아갈 때 무엇을 가지고 어떤 그 믿음을 가지고 살아가야 되는지에 대해서 좀 오늘 본문을 통해서 좀 알아봤으면 좋겠습니다. 특별히 우리 개와 치타도 함께 살아가는 이 동물원 보면서 우리가 살아갈 때 참 사람을 대할 때 어떻게 대해야 될까? 특별히 우리가 세상과는 다른 어떤 삶을, 세상 사람들과는 다른 삶을 살아가는데 어떤 믿음을 가져야 될까? 성경이 주는 믿음, 하나님께서 우리에게 허락하신 믿음은 무엇인가? 이런 부분들에 대해서 좀 고민해 봤으면 좋겠습니다. 오늘 본문이 또 그런 내용을 담고 있어요. 오늘 본문에 보니까 10절하고 12절에 보면 계속적으로 우리 바울사도가 갈라디아서에서 강조하고 있죠. 율법으로는 의롭게 될 수 없다, 의인이 될 수 없다라고 계속 강조하고 있어요. 그러니까 율법으로 의인이 되려면 어떻게 해야 돼요? 율법을 완전히 지켜야 된다고 하는데 오늘 본문 10절에서 이렇게 이야기하잖아요. Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. 그러니까 뭡니까? 모든 율법을 지켜야 되는데 모든 율법을 한 번 지켜서 되는 것도 아니고 성경에 기록된 모든 율법을 컨티뉴 해야 돼요. 항상 지켜야 돼요. 그러니까 모든 율법을 컨티뉴하게 지켜야 되는 사람이 이 땅에 있을까요? 한 사람도 없습니다. 그런 사람. 그러니까 그렇게 율법을 지켜가지고서는 그런 식으로 율법에 의지해서는 의인이 될 수 없다는 거예요. 그래서 우리의 힘으로 우리의 능력으로는 안 되니까 하나님께서 누구를 보내주신 거예요? 예수님을 보내주신 거죠. 그래서 오늘 본문의 13절에 보면 나무, 즉 십자가의 폴에 달려, 여기서 폴은 십자가를 의미합니다. 크로스를 의미하는데 그 나무로 된 십자가에 달려 죽으신 그 죽으심으로 우리가 당해야 되는 저주를, 커스를 대신 당하신 예수님을 바울사도가 계속 강조하는 거예요. 예수님께서 십자가에 죽으셨다라는 건 모든 율법, 하나님의 뜻에 완벽하게, 완전하게 순종하셨다는 걸 의미해요. 우리가 지난주에 왜 부활주일 이제 예배 드리면서 십자가에서 죽으시고 또 부활하신 사건을 기념하며 예배를 드렸잖아요. 그러니까 우리도 예수 그리스도의 그 부활에 참여하는 것으로 영원한 생명을 얻는다고 했는데 말하자면 우리가 의인이 되었다는 겁니다. 그러니까 율법으로는 절대로 의인이 될 수 없지만 우리를 사랑하여 주신 하나님께서 예수님을 대신 보내주시고 그 율법의 완성이며 마침이시며 완벽하게 그 율법에 순종하신 예수님을 통해서만 우리가 의인이 될 수 있다는 거예요. 우리 친구들도 믿으시길 바랍니다. 자, 그러면 이 율법을 지켜서 완성해야 된다는 것은 우리의 힘이라든가 우리 지금 입장에서 보면 우리의 힘이라든가 우리의 지식이나 우리의 노력이나 우리가 가진 그 어떤 것으로는 의인이 될 수 없다는 거예요. 구원을 얻을 수 없다는 거예요. 여러분들 입장에서 보면 열심히 공부한다고 해서 좋은 대학에 간다고 해서 돈을 많이 번다고 해서 또 혹은 그런 것들을 통해서 수많은 학연, 지연, 인맥들을 갖는다고 해서 하나님이 원하시는 의인이 될 수 있다는 건 아닙니다. 물론 이 땅 가운데서 열심히 공부하고 좋은 대학 가고 이런 것도 중요하죠. 그러나 그런 세상적인 방법으로 인간적인 방법으로
하나님께서 원하시는 구원, 그 의인에 이를 수는 없다는 거예요. 그리고 오늘 설교 제목처럼 그 의인이 될 수 있는 방법은 딱 한 가지 방법인데 그게 뭐예요? By faith. Only by faith를 가지고만 가능한 겁니다. 그래서 여러분들 오늘 본문 11절에 보니까 너무나도 유명한 말씀이 나오죠. The righteous will live by faith. 목사님하고 함께 읽어볼까요? 다시 한번 시작. The righteous will live by faith. 그러니까 the righteous는 의인은 오직 믿음으로만 산다는 아주 중요한 말씀입니다. 이게 처음에 목사님이 얘기한 것처럼 불확실성이 이렇게 커져가고 서로가 서로를 믿을 수 없을 만큼 불신이 커져가는 이 시대에 그리스도인이 믿음으로 산다는 것은 의인은 믿음으로 산다. The righteous will live by faith라는 게 무슨 의미일까? 오늘은 이 한 문장에만 좀 집중해 봤으면 좋겠어요. 먼저 the righteous가 뭘까요? 의인이 뭘까요? 이 의미를 좀 잘 설명해 준 게 한글로 번역된 번역본 중에 공동 번역이라고 하는 그 번역본이 있는데 그 번역본에 오늘 본문의 11절을 이렇게 번역을 해놨어요. 목사님이 천천히 읽어볼게요. 한글이니까 여러분 잘 들어보세요. 그러니 율법을 통해서는 아무도 하나님과 올바른 관계를 맺을 수 없다는 것이 분명합니다. 성서에도 믿음을 통해서 하나님과의 올바른 관계를 가진 사람은 살 것이다 라는 말씀이 있습니다. 즉 뭐예요? 의인은 뭐라고 번역을 해놨어요? 하나님과 올바른 관계를 가진 사람, 하나님과 올바른 관계를 가진 사람을 의인이라고 한다는 거예요. 그러니까 하나님과 올바른 관계를 가진 사람은 어떤 사람일까요? 우리 성경에서 보면 가장 가까운 예가 누구냐면 죄를 범하기 이전에 선악과를 따먹기 이전에 아담이었어요. 아담은 하나님과 온전히 함께 할 수 있는, 그러니까 하나님과 온전한 관계를 가지고 있었던, 죄범하기 이전의 아담이죠. 하나님과 온전한 관계를 가지고 있었던 성경에 나오는 유일한 예예요. 유일한 사람입니다. 그 증거가 어떻게 제시가 되냐면 사실 창조되고 나서 피조되고 나서 아담은 처음에 완전히 이제 벌거벗어 있었잖아요. 네이키드였잖아요. 그런데 완전히 벌거벗고도 전혀 부끄러움 없이 하나님과 함께 할 수 있었어요. 하나님과 함께 교제할 수 있었고 하나님과 함께 할 수 있었어요. 그게 제일 중요한 증거 중에 하나예요. 더불어 또 하나의 증거가 뭐냐면 성경은 뭐라고 증거하나요? 아담은 아내인 하와하고도 벗었지만 전혀 부끄러움 없이 함께 할 수 있었다는 거예요. 이게 어떤 상태를 의미하냐면 영적인 의미에서 보면 죄가 없는 상태를 의미해요. 그러면 선악과를 범한 이후에는 아담과 하와뿐만 아니라 모든 인류가 다 죄를 범했잖아요. 그래서 사실상 아담과 하와, 죄를 범한 아담과 하와 이후엔 전혀 죄가 없는 완전한 관계를 맺을 수 있는, 하나님과 관계를 맺을 수 있는 사람은 전혀 존재하지 않아요, 일단. 그리고 하나님과 이 본문의 말씀을 통해서 보건대 하나님과의 관계가 온전하지 않은 사람은 결국은 사람과의 관계도 온전하지 않다라는 것을 알 수 있죠. 우리 친구들 성경에 나오는 율법을 집약한 결정체가 뭐예요? 십계명이죠. 십계명이 자세히 들여다보면 두 부분으로 나뉘어져 있어요. 첫 번째에서 네 번째까지는 하나님과의 관계에 대한 계명입니다. 하나님과 우리와의 관계를 설명해 주는 계명이고 다섯 번째에서 열 번째까지는 사람과의 관계에 대한 계명입니다. 그러니까 율법이라는 것도 기본적으로는 하나님과의 올바른 관계 그리고 사람과의 올바른 관계를 위해서 주어진 거예요. 이 10가지 율법을 완벽하게 지킨다면 아마도 하나님과의 관계도 그리고 사람과의 관계도 문제가 없겠죠. 문제는 뭐예요? 이 10가지 계명을, 율법을 완벽하게 지킬 수 있는 사람은 없다는 겁니다. 그래서 갈라디아서에서는 계속적으로 뭐라고 이야기하는 거예요? 의인이 되는 것은, 즉 하나님과의 관계가 올바르게 된다는 것은 오직 믿음으로만 가능하다는 겁니다. 자, 그러면 이제 의인에 대해서는 이해했는데 그럼 믿음은 무엇일까? 우리가 지난 시간에는 좋은 우리 믿음의 본으로 아브라함의 얘기를 듣기는 했는데 의인이 되게 하는 믿음이 과연 무엇일까? 이 믿음에 대해서 좀 구체적으로 좀 살펴봅시다. 믿음은 우리 성경에서 얘기하는 우리 그리스도인의 믿음은 속성상, 그 본질상 두 가지로 구성되어 있어요. 두 가지 요소를 가지고 있어요. 두 가지 엘리먼트가 있는데 첫 번째는 하나님을 아는 지식입니다. 하나님을 아는 knowledge예요. 두 번째는 하나님에 대한 신뢰입니다. 그러니까 우리의 믿음이라는 것은 이 두 가지로 구성되어 있는데 하나는 하나님에 대한 지식이고 또한 한 가지는 하나님에 대한 신뢰예요. 자, 이 신뢰라는 것은 우리가 믿음이라고 하는 faith랑은 좀 다른 trust인데요. 조금 이따 살펴보겠습니다. 자, 먼저 믿음은 하나님을 믿는 지식,
하나님에 대한 지식으로 구성되어 있어요. 그러니까 우리의 믿음이라는 건 하나님에 대해서 아는 지식에서 비롯되는데 하나님을 아는 지식은 어디에서 우리가 알 수 있을까요? 말씀에서 알 수 있죠. 그러니까 지식의 믿음은 하나님의 말씀을 잘 아는 것에서 시작합니다. 친구들 생각해 보세요. 하나님의 말씀을 모른다면 하나님께서 뭘 좋아하시는지, 하나님께서 뭘 싫어하는지 우리는 잘 알 수가 없어요. 사실은 여러분들 가만히 생각해 보세요. 세상에서 가장 어리석은 사람이 어떤 사람이냐면 상대방이 누군지도 잘 모르면서 덜커덕 믿어버리는 거예요. 물론 다른 사람을 속이는 사기꾼도 참 나쁜 사람이죠. 그러나 다른 사람에 대해서 혹은 상대방에 대해서 잘 알지도 못하면서 덜컥 믿어버리는 것도 참 어리석은 짓이에요. 그러니까 참된 그리스도인이라면, 진짜 우리가 그리스도인이라면 우리가 믿는 대상인 하나님에 대해서 잘 알아야 해요. 잘 모르기 때문에 우리가 이단으로 빠진다든지 잘못된 믿음을 갖는 거죠. 그러니까 우리가 첫 번째로 믿음을 위해서는 하나님을 잘 아는 지식, 하나님을 잘 알아야 하는 것이고 하나님을 아는 지식에 목이 말라야 돼요. 그래서 호세아라는 선지자는 호세아서 4장 6절에서 이렇게 말씀합니다. 내 백성이, 여기서 하나님이 말씀하시는 거예요. 내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다. 네가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할 거다. 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 뭐예요? 하나님의 백성이 망할 수 있는데 뭐 때문에 망합니까? 하나님을 아는 지식이 없으면 망한다는 거예요. 죽는다는 거예요. 다 끝이라는 겁니다. 아주 강력하게 경고하는 거죠. 우리 친구들도 지난 일주일간의 삶을 한번 생각해 보세요. 여러분들은 지난 일주일간 무엇을 열심히 알기 위해서, 어떤 지식을 쌓기 위해서 애를 썼나요? 세상에 대해서, 사람에 대해서, 더 좋은 성적을 위해서, 혹은 더 예뻐 보이기 위해서, 더 세 보이고 잘나 보이기 위해서 여러분들 부지런히 애를 쓰지 않았나요? 혹은 여러분들 연예인들 부지런히 알고 BTS라든지 부지런히 알기 위해서 애쓰지 않았어요? 다른 이 세상적인 것들을 위해서는, 그런 것들을 알기 위해서는 부지런히 애썼는데 여러분들 하나님에 대해서 알기 위해서 얼마나 애썼습니까? 하나님을 아는 지식을 위해서, 하나님의 말씀을 배우기 위해서 얼마나 애썼나요? 여러분들 한번 돌아보시기를 원합니다. 두 번째 우리 믿음의 요소는 하나님에 대한 신뢰예요. 참 세상 여러분들 많이 안 살아봤지만 목사님 좀 살다 보니 참 세상에 믿을 수 없는 게 사람이에요. 사람은 참 믿을 만한 게 못 돼요. 사람 한 믿었다간 배신하고 생각지도 못하게 마음을 아프게 하고 힘들게 하는 경우가 많더란 말이죠. 그렇다면 하나님은 참으로 믿을 만하기 때문에 우리가 하나님을 믿는데, 그 하나님이 참 믿을 만하다라는 그 표현은 결국 신뢰할 만하다라는 표현으로 바꿀 수 있어요. 이 신뢰하다라는 건 무슨 말일까? 신뢰는 영어로 바꾸면 faith가 아니고 trust라는 단어로 바꿀 수 있어요. 그런데 이 trust라는 단어가 여러 가지 이제 어원을 가지고 있는데, 이 trust의 어원을 분석해 보면 한 가지 중요한 의미가 뭐로 이렇게 나오냐면 편안하다라는 의미를 가지고 있어요. 그러니까 상대방이 신뢰할 만하다라는 거는 상대방이 편안하다라는 의미로 바꿀 수 있는 거죠. 그럼 상대방이 편안한 이유는 뭐가 있을까요? 어떻게 하면 상대방이 편하다? 왜 상대방이 편할까요? 이 편안할 수 있는 이유가 또 두 가지로 나뉘어지는데, 첫 번째는 뭐냐면 내가 가지고 있는 모든 문제를 완전히 해결해 줄 수 있는 능력이 있다라는 걸 의미합니다. 그러니까 우리가 하나님을 신뢰한다, 하나님이 참 편안하다라고 하는 건 하나님께서 내가 가지고 있는 모든 문제를 완벽하게 해결해 줄 수 있는 능력이 있다는 거예요. 그래서 우리는 전능하신 하나님을 신뢰하는 거예요. 왜? 내가 가지고 있는 문제를 다 해결해 줄 수 있습니다. 무슨 문제든지 다 해결해 줄 수 있는 능력이 있는 그 상대방이 내 삶의 모든 불안함들, 말했죠? 이 시대를 가지고 있는 불확실성에 대해서 완벽하게 내가 의지할 수 있는, 편안할 수 있는 대상이 하나님이라는 거예요. 신뢰할 수 있다는 거예요. 왜? 내 모든 문제를 다 해결해 줄 수 있습니다. 두 번째 이유는 뭐냐면요, 상대가 정말 편안할 수 있는 결정적인 이유가 있는데, 정말 결정적인 이유는 뭐냐면 그 상대방이 완전히 내 편이라는 거예요. 완벽하게 내 편 들어준다는 거예요. 무조건 내 편 들어준다는 거예요. 하나님은 여러분의 편이에요. 하나님은 내 편 되어주시는 거예요. 무조건 내 편 되어주시는 거예요. 하나님이 절대로 사탄의 편 들어주시지 않아요. 악의 편을 들어주시지 않습니다. 하나님은 절대로 나의 편 들어주세요. 그래서 우리가 하나님을 뭐라고 부릅니까? 아버지라고 부르는 거예요. 아빠는 내 편이 되어주시는 거예요. 우리 목사님의 아이들도 지금 예배를 같이 드리고 있지만, 목사님 아이들 아주 어릴 적에, 아주 어렸을 때 일입니다. 조금 어린이집 다니는 이런 식으로.
목사님 가끔 이렇게 자주는 아니지만 어린이집 끝날 시간에 이렇게 데리러 가곤 한단 말이죠. 멀리서 아빠를 발견하면 어때요? 아빠 부르면서 막 우리 애들이 막 뛰어왔단 말이에요. 뛰어가지고 벌커덕 안겨요. 어떻게 그럴 수 있어요? 두 가지죠. 이 사람이 내 아빠니까 나를 안아줄 수 있을 거라는, 내 편 되어준다는 아빠라는 확신이 있는 거죠. 또 하나는 자기가 안겨도 안길 수 있는 힘이 있는 능력이 있다라고 믿는 거예요. 그러니까 막 뛰어와서 콱 안길 수 있는 겁니다. 완전히 내 편이라는 확신이 있는 거죠. 그게 신뢰라고 합니다. 지금은 이제 조금 힘들어요. 목사님 아이들이 이제 너무 커가지고 그렇게 달려서 콱 안기면, 콱 안길까요? 안 안길까요? 네, 콱 안기지 않습니다. 왜요? 목사님 이제 그런 힘이 없어요. 어쨌든 힘이 딸려가지고 아마 이렇게 와서 안기면 넘어질 거예요. 그래서 아마 목사님도 다치고 아마 아이들 다치고. 그래서 그렇지는 않은데, 어린아이가 아빠를 대할 때 어떻게 이렇게 콱 안길 수 있는 거예요? 철저하게 신뢰하니까. 아빠는 내 편 되어주는 거예요. 아빠는 내가 콱 안겨도 안아줄 수 있으니. 그래서 사랑하는 여러분, 우리가 하나님을 믿는다라고 할 때 이 믿음에는 이 지식의 믿음과 이 신뢰의 믿음이 함께 있는 겁니다. 이게 서로 동떨어져 있는 게 아니에요. 이게 꼭 동전의 양면과 같아요. 그래서 우리는 이 두 가지를 동시에 다 가지고 있어야 돼요. 하나님을 잘 알아야 돼요. 그리고 하나님을 전적으로 신뢰해야 돼요. 이거는 둘로 이렇게 나눌 수 있는 부분이 아닙니다. 심지어는 이 두 개는 서로 같이 상호작용을 해요. 그래서 하나님을 온전히 믿기 위해서는 우리가 하나님을 잘 알아야 되죠. 말씀을 잘 알아야 되죠. 근데 잘 알다 보면 어떻게 해요? 잘 아니까 그분을 신뢰할 수 있는 겁니다. 말씀드렸죠? 잘 모르면서 무턱대고 믿는 게 아니에요. 잘 알아야 하나님을 잘 믿을 수 있고 신뢰할 수 있는 겁니다. 그런데요, 때로는 뭔가 뭐 잘 알아서가 아니라 때로는 우리가 하나님을 무조건 신뢰하는 거예요. 나를 사랑하시는 아버지, 내 편 되어주신 하나님, 그냥 무조건 무작정 신뢰하는 겁니다. 막 이것저것 막 이해가 되나 안 되나 막 이렇게 따지지 않는 거예요. 사실 이런 믿음이 누구의 믿음이었냐면 아브라함의 믿음이었어요. 갈 바를 알지 못하고 하나님의 말씀대로 순종해서 따라갔다는 건 막 계산하고 막 우리의 생각으로 이해해서 할 수 있었던 건 아닙니다. 뭐 이런 신뢰가 우리에게 필요한 거예요. 그리고 그렇게 신뢰하다 보면 어떤 마음이 자연스럽게 생겨요? 더 알고 싶은 거예요. 아니 도대체 이분이 누구시길래 나를 이렇게 사랑하시나? 나 같은 게 뭐길래 예수님을 보내셔서 나를 이렇게 구원해 주시나? 이분이 도대체 누구지? 라고 하는 궁금증도 생기는 겁니다. 그래서 하나님을 아는 지식과 하나님을 신뢰하는 이 신뢰는 같이 갈 뿐만 아니라 서로 이렇게 상호작용을 해요. 이런 상호작용을 하는 이 두 가지 지식과 신뢰의 믿음을 갖추는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 그렇다면 그 믿음, 그 지식과 신뢰의 실체가 있어요. 그 에센스가 있어요. 우리가 의인이 되게 하는 이 믿음의 지식과 신뢰의 실체는 무언가, 그 실체를 오늘 본문 13절에서 얘기를 해놓은 겁니다. 아까 말씀드린 대로 뭐예요? 예수 그리스도께서 우리를 위해 대신 죽으시고 대신 저주를 당하시고 모든 율법을 지키시는 것으로 우리를 구원해 주셨어요. 그래서 우리를 위해서 대신 죽어주신 예수님, 우리의 죄를 위해서 우리를 의인 되게 하시기 위해서 우리를 위해 대신 죽어주신 그 예수님의 구원과 그 하나님에 대한 사랑, 하나님의 사랑에 대한 지식, 그리고 아들 예수도 아끼지 않으시고 우리를 위해서 약속대로 보내주신, 십자가에서 죽이시까지 우리를 사랑하여 주신 그 하나님의 사랑에 대한 신뢰, 이 예수 그리스도에 대한 그 지식과 하나님 사랑에 대한 그 신뢰, 이게 바로 우리 믿음의 실체가 되는 겁니다. 이 믿음을 가지시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 자, 그런데 이 믿음은 그것으로 끝나지 않아요. 믿음을 갖는 것으로 끝나지 않아요. 지식을 갖는 것으로, 신뢰를 갖는 것으로 끝나지 않습니다. 이 믿음은 반드시 어떤 영향력과 능력이 생겨요. 그것을 14절에서 얘기하는 거죠. 14절 한글 성경에 이렇게 이야기합니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라라고 이야기하죠. 그러니까 두 가지예요. 어떤 영향력을 우리가 갖게 합니까? 첫 번째로 보면 아브라함의 복이 이방인에게 미치죠. 즉 복음이 전하여지는 겁니다. 이방인을 포함하여 우리에게도 마찬가지예요. 우리도 이방인이었죠, 원래. 우리에게도 복음이 전하여지고 아브라함의 복이 우리에게까지 임한 겁니다. 여기에는 말하자면 지금 우리 미국 사회 아주 지금 심각하잖아요. 아시안 헤이트가 되게 심각한데 사실은 하나님께서 우리에게 허락하신 복음은 이런 게 없는 거예요. 차별이 없는 겁니다. 모든 사람에게 허락된 거예요. 더 중요한 건 여러분들에게 허락된 그 그리스도의 복음이, 그 아브라함의 복이
여러분들에게서 멈춰서는 안 되고 여러분들을 통해서 많은 다른 여러분 주변의 친구들과 사람들이 그 아브라함의 복을 받고 구원의 복음을 들어야만 한다는 겁니다. 그 복음을 전하는 것으로 여러분들의 영향력이 생기는 거예요. 두 번째는 여러분들이 이렇게 질문할 수 있어요. 아, 목사님, 저는 뭐 별로 이렇게 막 확신도 없고요, 능력도 없고요, 뭐 복음을 전하기는요, 저도 막 너무 약해요, 저도 너무 부족해요, 이럴 수 있잖아요. 저는 아무런 능력이 없어요, 이럴 수 있잖아요. 그럴 때 하나님께서 뭐를 약속하셨습니까? 오늘 14절에 뭐를 약속하셨어요? 성령을 약속하셨어요. 그 성령의 약속을 받는다는 겁니다. 우리의 능력이 아니라 성령의 능력으로 일하는 거예요. 그 참된 믿음을 가진 사람은 그 안에 성령이 함께 계시고 성령을 통해 일하는 사람이 되는 겁니다. 그러니까 더 이상 우리의 불완전함, 믿을 수 없는 내 자신을 의지하면서 사는 것이 아니고 온전히 능력의 성령님, 위로하시는 성령님, 역사하시는 성령님을 의지해서 살아가는 거예요. 결국 우리를 의롭게 하시는 분은 누구십니까? 그리스도시잖아요. 그 그리스도를 통해서 복음의 능력도 나타나는 것이고 복음의 영향력도 갖게 되는 거고요. 성령도 받을 수 있는 겁니다. 그리스도를 통하지 않는다면, 그리스도 안에 거하지 않는다면 예수 그리스도를 정말로 만나지 않고서는 사실상 우리에게 이런 믿음의 능력, 믿음의 영향력, 성령이 나타나지 않는 거예요. 사랑하는 우리 친구들 다시 한번 여러분들의 삶을 돌아보면서 내가 정말 예수 그리스도를 만났는가? 내가 정말 예수 그리스도를 의지하면서 살아가고 있는가? 내가 정말 예수 그리스도를 통해서 의롭게 거듭난 의인, 믿음의 사람이 되었는가? 다시 한번 돌아보시고 여러분들도 그리스도를 통해서 참된 의인이 되시기를 소망합니다. 자, 이제 마지막으로 이제 오직 의인은 믿음으로 산다라고 하는 이 문장을 보기 위해서 마지막으로 하나 남은 표현이 뭡니까? 산다, 살리라 라고 하는 표현이죠. 그럼 과연 살리라 라고 하는 이 표현은 어떤 의미를 갖고 있을까요? 이 살리라라는 의미는 사실 영어 성경에 여러분들 뭐라고 되어 있습니까? will live라고 되어 있는데 이 will live라고 하는 표현에는 두 가지 의미가 동시에 담겨져 있어요. 첫 번째는 영적인 의미로 우리가 죽었다가 다시 살아난다, 다시 살 거다라는 의미로 will live예요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 영적인 의미로 이게 다시 살아날 거다라는 의미뿐만 아니라 오늘 우리에게 주어준 우리의 이 하루의 삶, 우리의 일상을 살아간다는 의미에서도 우리가 믿음으로 살리라라는 거예요. 그러니까 이 두 가지 의미가 동시에 있다는 겁니다. 우리는 믿음으로 의인이 되었고 예수 그리스도의 부활에 참여하는 것으로 하나님과의 관계가 온전히 회복된 의인이 되었죠. 죄와 사망에서 벗어나 영원한 생명에 이른 겁니다. 그러니까 부활 소망을 다시 가지게 됐다는 그런 의미에서 우리는 영원히 살 것이고 will live 할 거예요. 맞습니다. 그러나 또한 이 새 생명을 부활 소망을 가진 우리는 당연히 그 믿음 안에서 오늘 하루 나에게 주어진 오늘 하루의 이 삶도 살아가야 되는 거예요. 하나님을 믿는 믿음으로 살아가야 되는 거예요. 더 나아가서 하나님을 믿는 하나님을 닮은 그 믿음을 소유한 삶을 살아가야 돼요. 이게 무슨 의미일까? 사랑하는 친구도 오늘 서브타이틀이 뭐라고 그랬죠? 함께 살아가는 삶이라고 그랬잖아요. 이러한 삶을 살아가야 된다는 거예요. 우리 예수 그리스도는 우리가 예수를 믿는 그리스도인은 우리의 삶이 다른 사람들 보기에 믿을 만한 삶이 되어야 된다. 아까 전에도 말한 것처럼 하나님과의 관계가 온전한 의인이라면 사람과의 관계도 온전해져야 돼요. 물론 완벽할 수는 없겠죠. 그러나 사람과의 관계가 온전해지도록 애써야 되는 거예요. 이걸 쉽게 표현하면 아까 말씀드린 대로 함께 살아가는 삶이 되어야 된다는 거예요. 그렇다면 함께 살아가는 삶이 아닌 삶이 있을까요? 대부분의 삶은 함께 살아가는 삶을 추구하지 않습니다. 말은 그렇게 하지만. 그럼 어떤 삶을 살아갈까요? 이런 삶을 살아가요. 혼자 살아남는 삶. 혼자 살아남는 삶을 살기 위해서 부단히 애쓰는 게 이 세상 사람들입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들은 혼자 살아남는 삶을 살기 위해서 애쓰지 않길 바랍니다. 우리 사랑하는 친구들의 인생을 설계할 때 여러분들이 공부하고 대학에 가고 좋은 여러분들의 인생을 살아갈 때 혼자 살아남는 삶을 추구하는 것이 아니라 함께 살아가는 삶을 추구하는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 하나님은요 우리에게 필요한 모든 것을 말씀으로 다 보여주셨어요. 충분히 보여주셨어요. 너무나도 무한한 하나님이기 때문에 우리가 하나님을 다 알 수는 없죠. 그러나 우리에게 필요한 하나님에 대한 지식은 말씀으로 다 주셨어요. 우리의 삶도 다른 사람들이 우리를 믿을만 하기 위해서 충분히 우리의 삶을 드러내야 돼요. 거짓이 없는 삶을 드러내야 돼요. 우리의 삶에 문제가 많다면 쉽게 드러낼 수 없겠죠. 우리 하나님께서 우리에게 충분히 보여주신 것처럼 여러분들도 여러분들의 삶이 거짓이 없는 삶이 되어야 합니다. 대단히 쉽지 않아요. 목사님도 이 말씀 묵상하면서 이건 너무 쉽지 않다. 내 삶의 많은 부분이 죄로 얼룩져 있고
거짓이 참 많은 삶인데 어떻게 이게 쉽겠습니까? 쉽지 않다는 건 맞아요. 그러나 그럼에도 불구하고 우리의 삶이 그리스도를 닮는, 하나님을 닮는 삶이 된다는 건 내 삶의 거짓이 자꾸 없어져야 됩니다. 여러분들의 삶이 거짓이 없는 믿을 만한 삶이 되길 바랍니다. 그리고 또 한 가지, 하나님은 우리를 위해서 하나님이 가지고 계신 능력을 마음껏 사용해 주셨어요. 완전히 내 편 되어 주셨죠? 얼마만큼 내 편 되어 주셨나요? 독생자 아들 예수 내어주시기까지, 그 아들 예수를 십자가에 죽이시기까지 사랑해 주셨죠. 죽이시기까지 내 편 되어 주셨죠. 죽이시기까지 모든 능력을 우리에게 허락해 주신 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 많은 사람들이 이 세상을 어떻게 살아갑니까? 다른 이들을 내 편 만들기 위해서 살아가죠. 심지어는 다른 사람을 이용해서 내 이득을 얻기 위해서 다른 사람을 이용하는 삶을 사는 게 일반적인 세상 사람들의 삶이에요. 근데 우리는 달라야 합니다. 우리는 내가 가진 것이 비록 적더라도, 내가 비록 청소년이더라도, 내가 가진 작은 것 하나라도 가난하고 소외된 사람들, 복음이 필요한 사람들에게 나누어 주며 그들의 편에 서는 삶을 살아야 돼요. 그럼 내가 가진 게 없더라도 그런 거죠. 혼자 살아남는 이기적인 삶이 아니라 함께 살아가는 이타적인 삶을 사는 것이 그리스도인의 삶이 되어야 해요. 내 힘, 내 실력, 지식과 재산, 내가 자랑 삼을 수 있는 그 어떤 것도 날 위한 것이 아니라 남을 위한 삶을 추구하는 것, 함께 살아가는 삶을 추구하는 것이 그리스도인의 삶이 되어야 한다는 거예요. 하나님을 믿는 믿음, 그거는 나의 삶이 주님을 닮아가는 믿을 만한 삶이 되어야 하는 그런 믿음이 되어야 합니다. 이 믿음은 인간의 그 어떤 것, 심지어 율법의 모든 것보다도 훨씬 더 크고 대단해요. 그래서 어떤 목사님은 뭐라고 얘기하셨냐면 책 제목을 이렇게 써놨어요. 믿음은 사람보다 크다. 믿음, 우리 그리스도인이 가지고 있는 믿음은 사람의 그 어떤 것보다도 크다는 거예요. 그래서 이 땅을 불확실성이 너무나도 크고 나 혼자 먹고 살기도 너무나도 힘든 것 같은 이 시대에 무엇으로 우리는 이 현실을 감당하며 살아야 합니까? 그 책에 이렇게 써 있어요. 믿음은 현실을 감당하게 하는 유일한 힘이다. 세상 사람들은 자기의 지식을 의지하고 재산을 의지하고 학력을 의지하고 경력을 의지하고 자기가 가지고 있는 모든 어떤 다른 인간적인 배경을 의지해서 살아간다면 그리스도인은 오직 하나님을 믿는 이 믿음을 의지하여 이 현실을 살아간다는 겁니다. 사랑 우리 샬롯치빌 하나님께 귀한 친구들, 전능하신 하나님이 여러분들의 편이시잖아요. 나의 참 아버지 되어주신 하나님께서 여러분들과 함께 하시며 그 전능하신 능력을 여러분들을 위해서 쓰고 계신다는, 전적으로 여러분들의 편 되어주신다는 그 믿음이 있다면 무엇이 두렵겠습니까? 우리 사랑하는 친구들, 지금 당장 여러분들의 삶에 어떤 어려움이 있든지 어떤 고민이 있든지 어떤 힘겨움이 있든지 이 하나님을 믿는 믿음으로 참된 하늘의 은혜와 복을 누리는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이제 기도하고 축도하고 마무리하도록 하겠습니다. 능력의 아버지 하나님, 전적으로 나의 편 되어주시는 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 귀한 말씀을 통해서 오직 의인은, 하나님과의 관계가 온전케 된 그 사람은 아버지 하나님의 능력을, 하나님의 그 귀한 내 편 되어주시는 그 사랑을 의지하며 믿으며 살아가는 사람이라 오늘 배웠습니다. 우리 사랑하는 친구들, 이 땅 가운데 살아갈 때 정말 부활의 생명, 부활의 그 소망을 갖고 아버지 하나님 예수 그리스도의 부활에 참여함으로 다시 살 뿐만 아니라 영원히 사는 믿음을 갖게 하여 주시옵소서. 또한 나에게 주어진 오늘 하루의 삶, 다가오는 일주일의 삶을 그 하나님과 동행하는 것으로 그 예수 그리스도를 믿는 믿음을 닮아가는 삶을 살아서 정말 나로 멈추지 않고 내 이웃과 내 사랑하는 가족과 복음을 듣지 못하고 아직도 믿지 못하는 수많은 사람들을 위해 내 작은 것이라도 나눌 수 있는 삶, 그리고 내 인생을 계획할 때 그러한 함께 살아가는 삶을 추구하는 온전한 우리 사랑하는 귀한 우리 샬롯치빌 하나님교회 모든 친구들, 선생님들 될 수 있도록 주님께서 함께 하시고 축복하시고 성령 하나님 능력 주시옵소서, 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리를 구원하여 주신 예수 그리스도의 크신 은혜와 나의 편 되어주시고 온전한 나의 아버지 되어주시는 하나님 아버지의 극진하시며 놀라우신 사랑과 성령 하나님의 위로 교통하시는 역사가 오직 의인은 믿음으로 살리라 하는 말씀처럼 아버지 하나님과의 관계가 온전케 되고 사람과의 관계가 온전케 되기를 소망하며 믿음으로 아버지 하나님의 능력을 신뢰하며 내 편 되어주신 하나님 아는 지식으로 철저히 무장하여
하나님 아버지의 귀한 자녀로 예수 그리스도의 제자로 이 땅 가운데 함께 살아가는 삶, 남을 위해서 넉넉히 살아가는 복된 삶을 추구하고 또 그런 삶을 살기를 결단하는 우리 사랑하는 샬롯집일 한인교회 모든 친구들 머리 위에, 우리 사랑하는 선생님들 머리 위에, 이들의 가정과 그들의 인생 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.